नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 11वा, विषय इंग्रजी, पोएम 2.3 देअर इज अनादर स्काय यातील ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटी A6. चला तर मग सुरुवात करूयात. A6 मधली पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे, यूज द फॉलोइंग पॉईंट्स अँड राईट अन ॲप्रिसिएशन ऑफ दी पोयम. की खालील मुद्द्यांचा वापर करून कवितेचं जे रसग्रहण आहे, ॲप्रिसिएशन आहे, ते तुम्हाला लिहायचं आहे. खाली काही मुद्दे दिलेले आहेत. ते मुद्दे आहेत, अबाउट द पोएम, पोएट अँड टायटल, थीम, पोएटिक स्टाईल, लँग्वेज, poetic devices used in the poem, special features, message, values, morals in the poem, your opinion about the poem. आपण आता पॉईंट वाईज याचं उत्तर बघूयात. पहिला पॉईंट आहे, अबाउट द पोएम, पोएट अँड टायटल. द पोएम देअर इज अनादर स्काय by Emily Dickinson is one of concern for her brother. It indicates that he is away elsewhere and may be going through dark times. The poet speaks of a better place, hopeful and cheering, to which she suggests he should come back. The words inspire hope and encouragement to return. Second point is theme. The theme is one of comparison of two places. One is gloomy, dim, colorless and lonely. The poet's brother may be in a place like this. She describes a serene, evergreen little forest under another sky with fresh flowers and humming bees. It is untouched by frost and she tells him to come here. Third point, poetic style, language, poetic devices used in the poem. यामध्ये कवीची जी भाषा शैली आहे, कवीची शैली, त्यानंतर वापरलेली भाषा, फिगर ऑफ स्पीच कोणकोणते वापरले ते बघूयात. द पोएम इज अ पेट्रार्कन सॉनेट. द ऑक्टेव डिस्क्राइब्स द कोल्ड, फेडेड फॉरेस्ट, while the sestet speaks of the warm, welcoming place. The poet's little garden. This kind of sonnet may have the rhyme scheme of ABBA, ABBA, CDE, CDE or CDC, DCD. There may be variations also. In this poem, the rhyme is apparent clearly in several instances and is slanted in other cases. Dickinson often used slant rhyme. This means that sometimes the words at the life end do not rhyme exactly but only approximate. Fourth point is special features. When the poet refers to another sky and another sunshine, the reader could interpret it as another world. One wonders if the poet is describing heaven, where it is always serene, green, and frost has not touched the flowers which never fade. The idea is only hinted at and we cannot be sure. Fifth point, message, values, morals in the poem. The poem could be a message of hope,
It is a poem to entice the poet's brother back home. It is a message to her brother who is away and would encourage him not to give up in case he was in despair. This shows the poet was concerned about the well being of her sibling. Sixth point, your opinion about the poem. तुमचं मत सांगा म्हणते या पोएमबद्दल. The poem is short and is not difficult to understand, but there seems to be layers of meaning. The immediately obvious meaning and then the figurative interpretation if we look more deeply. यामधील सेकंड ॲक्टिव्हिटी आहे राईट अ समरी ऑफ द पोएम विथ द हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिवन बिलो. म्हणजे या कवितेची समरी सारांश या ठिकाणी लिहायचं आहे खाली दिलेल्या मुद्द्यांवर. आणि मुद्दे आहेत टायटल, इंट्रोडक्टरी पॅराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पॅराग्राफमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे अबाउट द पोएम, कवितेबद्दल, टाईप, कवितेचा प्रकार, नेचर, त्याचं स्वरूप आणि टोन. त्यानंतर आहे मेन बॉडी. मेन बॉडीमध्ये लिहायचे सेंट्रल आयडिया और जिस्ट ऑफ द पोएम. आणि कन्क्लुजन. कन्क्लुजनमध्ये आपल्याला लिहायचे कन्क्लुजन, ओपिनियन, व्ह्यूज किंवा अपील याबद्दल आपल्याला लिहायचं आहे. पहिला पॉईंट आहे टायटल. पहिला पॉईंट दिलेला आहे टायटल. The title, There is Another Sky, at first seems impossible. How can there be another sky? Then we feel it could mean another world, not the earth. Second आहे introductory paragraph. त्यामध्ये पोएमबद्दल, त्याचा टाईप, त्याचं नेचर, टोन याबद्दल लिहायचे. The poem is a message to the poet's brother Austin, whom she seems to be comforting in a time of despair. The poem is a Petrarchan sonnet comprising an octave and sestet. The rhyme scheme is intermittent and at times not clear. The poet maintains a tone of optimism and cheer. थर्ड पॉईंट आहे मेन बॉडी. यामध्ये सेंट्रल आयडिया और जिस्ट ऑफ द पोएम आपल्याला लिहायची. एमिली डिकिन्सन टेल्स हर ब्रदर ऑस्टिन दॅट देर इज अ लिटिल गार्डन दॅट इज नॉट फेडेड, डार्क अँड सायलेंट. इट इज अंडर अनदर स्काय, अनदर सनशाईन अँड इज एव्हरग्रीन. इट इज सेंटेड विथ फ्लावर्स and has been humming. She entices Austin to return to this garden. Fourth point आहे conclusion, opinion, views or appeal. The poem There is Another Sky by Emily Dickinson is a sonnet. Its message to a brother is clear, giving him hope and cheer. The reader understands that the poet offers optimism to her brother Austin's despair. यानंतर तिसरी जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती आहे लेट्स कंपोज अ पोएम. 2 लाईन्स आर गिवन. आपल्याला एक पोएम कंपोज करायची. 2 ओळी आपल्याला दिलेल्या आहेत. ॲड 2 ऑफ युअर ओन. आणि 2 तुम्हाला त्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. तर दिलेल्या 2 ओळी आहेत देर इज अनदर स्काय, एव्हर सेरीन अँड फेअर. आता पोएम आपण कंपोज करू. देर इज अनदर स्काय, एव्हर सेरीन अँड फेअर, अंडर विच वन कॅन लाय विदाऊट वरी ऑर केअर. यामध्ये फोर्थ ॲक्टिव्हिटी आहे गिवन बिलो इज अ पोएम ब्ल्यू स्काय by Mark Hastings.
मार्क हेस्टिंग यांनी लिहिलेली ब्ल्यू स्काय ही कविता खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये चित्रामध्ये तुम्हाला दर्शवलेली आहे. इमॅजिन अ पोएम ऑफ सिमिलर काइंड बाय रिप्लेसिंग द वर्ड ब्ल्यू. तर या ठिकाणी ब्ल्यू हा शब्द रिप्लेस करून त्या जागेवर दुसरा शब्द टाकून अशाच पद्धतीची कविता लिहायची. यू कॅन ॲड एनी कलर ऑर ऑब्जेक्ट ऑफ युअर चॉईस. तुम्ही कोणताही कलर किंवा कोणतेही ऑब्जेक्ट या ठिकाणी टाकू शकता. अँड राईट अ पोएम ऑफ 4 लाईन्स. आणि 4 ओळींची कविता तुम्हाला लिहायची आहे. बघा या ठिकाणी आपण त्यांनी दिलेली कविता पहिली वाचून घेऊ. ब्ल्यू स्काय अबोव मी, ब्ल्यू स्काय बिलो मी, ब्ल्यू स्काय ऑल अराउंड, अँड as far the eyes can see, I have arisen, and without even having to try, I have reached beyond my grasp, and I have touched the sky. आणि खाली पोएटचं नाव लिहिलं आहे मार्क हेस्टिंग्स. अशा पद्धतीची कविता आपल्याला या ठिकाणी आता लिहायची. तर आपण ब्ल्यूच्या जागेवर स्टारी हे ऑब्जेक्ट टाकू आणि कविता लिहू. स्टारी स्काईज अबोव मी, स्टारी स्काय बिलो मी, स्टारी स्काय ऑल अराउंड, अँड ॲज फार द आय कॅन सी, आय हॅव रायझन, अँड विदाऊट इवन हॅविंग टू ट्राय, I have reached beyond my grasp, and I have touched the sky. तर या ॲक्टिव्हिटीच्या पूर्णतेबरोबरच ॲक्टिव्हिटी A6 या ठिकाणी पूर्ण झाली. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.